kabel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruh Sayyidina al-Muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Ustadh al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Sayyidina Qutb al-Rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع أولياء إسعاف جزيرة جاوة وخصوصا إلى رسول الجنوجات شريف هداية الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبو يا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني ثم إلى روح سيدنا ثم إلى روح جدي كي هجي مصنف بن قرب هجي الياس والوالد هجي سفيان بن دلة هجي سليمان والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حلواني وأصول وجدي هجي حمدان بن هجي مختار وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال ومضيا بلا مثال. ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah majlis ahbabus salihin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sampai malam hari ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat walafiat. Kita semua masih diberikan Allah nikmat taufik hidayah mau hadir ke tempat ini untuk mencari ilmu, dan mudah-mudahan dari majlis ini kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita berjalan di jalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ahbab, kajian kita minggu ini masih dalam kajian fikih,
dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, kitab yang membahas tentang kisim muamalah wal faraid. Terakhir pembahasan kita membahas mengenai al-ghasbu, ya, babul ghasbi, masalah ghasab, dan itu sudah selesai. Sekarang pembahasan berikutnya adalah babus syuf'ah, ya, bab tentang syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Ta'rifus syuf'ah, definisi syuf'ah lughatan menurut bahasa, ad-dhammu, yaitu menggabungkan, ya. Ini kalau di footnote-nya itu bahkan dikatakan hiya ma'khudhah minasy-syaf'i alladzi huwa dhiddul witir. Diambil dari kata-kata asy-syafa'. Syafa' itu genap, ya, lawan kata dari al-witir. Witir itu ganjil, ya. Diambil dari kata-kata genap jadi syafa' jadi syuf'ah, ya. Kenapa begitu katanya? Li anna nasib asy-syafi' yasiru syaf'an ma'an nasibil masyfu' ba'da an kana witran aw ma'khudha min asy-syafa'ah li'annahum kanu fil jahiliyah ya'khudhunaha bisyafa'ah min al-mushtari. Ini katanya kalau diambil dari kata kalimat syafa' atau genap, karena kenapa disebut genap? Karena kalau masalah syuf'ah ini, misalnya contoh saya beli tanah berdua sama si Taufan, ya, pokoknya milik berdua dah. Tiba-tiba Taufan menjual bagiannya ke orang lain tanpa izin saya, ya, berarti seakan-akan tanah itu terbagi dua, ya kan, saya berdua tadi tuh, ada yang punya Taufan, ada yang punya saya. Nah, yang punya Taufan dijual sama orang. Setelah Taufan dijual berarti seakan-akan saya yang tadinya memiliki dua lahan berdua jadi satu, nah, kan jadi ganjil tuh, satu kan ganjil. Nah, untuk menggenapkan lagi dikasih hak syuf'ah, jadi menggenapkan lagi. Itu dari kata-kata asy-syafa', ya. Ini dari segi bahasa. Tapi kalau di kitab di sini dikatakan lughatan ad-dhammu, yaitu menggabungkan. Wa syar'an, menurut syariat, haqqu tamallukin qahriyin. Yang dikatakan syuf'ah itu hak tamalluk, ya, untuk memiliki qahriyin secara paksa. Hak memiliki secara paksa. Yathbutu, yang yang menjadi tetap, hak ini menjadi tetap atau menjadi milik lil syarikil qadim, untuk syarik yang lama, partner yang lama. Ya, jadi saya tadi beli tanah berdua sama Taufan, berarti saya syarik, syarik itu bersyarikat, ya, bahasa kita mesti partner kali ya, partner berteman gitu ya, ya, syarik itu sebenarnya bekerja sama gitu, ya, orangnya disebut syarik gitu ya, syarik. Nah, ini hak ini diberikan oleh syariat kepada pemilik yang lama, syarikat yang lama atau partner yang lama, gitu ya. Jadi Ana sama Taufan nih, Ana sama Taufan pemilik lama nih, yang Ana punya hak untuk mengambil tanah tersebut dengan paksa, ya, ala syarikil hadis, diambil dari siapa? Atas syarik partner al hadis yang baru, ya, fima, dalam sesuatu, uang apapun itu, ya, dengan pembayaran. Jadi pemilik baru ini beli, ya, atau misalnya tadi tuh saya beli tanah sama Taufan berdua, Taufan tiba-tiba jual tanpa izin dari saya, tanpa ngomong dari saya, ke Syarif. Nah, Syarif beli pakai duit, mau duitnya rupiah, mau dolar, terserah, atau tukar mobil, ya kan, tanah lu gua ambil mobil gua nih, ya, pokoknya iwat itu nggak harus uang, apa aja, ya, tukar mobil, tukar rumah, atau tukar tanah lagi, ya, tanah gue yang sono, ya, gue perlu yang sini pinggir jalan nih, sono lebih lebaran, mau apa? Tawarin, yang namanya iwat, ya. Nah, ini boleh tuh pemilik lama, ya, partner lama ngambil bagian yang partner yang baru dengan paksa, tapi maksudnya bukan paksa ngambil nggak pakai bayar maksudnya gitu, ya. Tapi kalau nggak pakai bayar ya merugikan orang, namanya nggak boleh, ya. Syarhut ta'rif, syarah dari definisi tadi atau pengertian tadi. Tadi ada kalimat haqqu tamallukin qahriyin, hak untuk memiliki secara paksa. Maksudnya gimana nih? Fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan ridha syarikil hadis, ridhonya partner yang baru. Nggak harus ada ridho, nggak harus setuju, ya. Namanya syuf'ah itu hak paksa. Jadi ana begitu minta sama si Syarif yang beli nih tanahnya Taufan, ya, Rif, lu ngapain di sini? Ya kan tanah saya juga, Fit.
Mana lu dari mana punya Taufan sama gue berdua? Iya, Taufan lu jual sama gue. Loh. Ya. Kok jual sama lu nggak bilang-bilang? Ya, gue nggak enak sama lu nih. Nggak matching sama lu. Ya. Nggak akrab gue. Ya, ribet nih urusan udah. Ya. Akhirnya gimana? Ya gue udah beli, mau apa? Ya udah, gue bayarin berapa lu beli sama Taufan? 1M, nih 1M, pergi sana. Ini si Syarif nggak boleh nolak, nggak bisa nolak. Ya, paham kira-kira nih? Itu syuf'ah. Tapi kan Syarif nggak dirugikan, ya nggak dirugikan, dia dikembalikan haknya. Ya, dia beli semiliar, gitu ya. Baik. Jadi tidak perlu ridhonya si syarikil hadis, partner yang baru nggak perlu cari ridho dia. Mau nggak perlu nanya, mau nggak mau terserah gua. Dia pemilik lama. Fayakhudhuhu, maka boleh mengambil ya hak tersebut asyarikul qadim, partner yang lama, syarik yang lama. Qahran alaihi, memaksa atas si syarik yang baru. Gitu ya, paham ya? Nah. Walakin akan tetapi al-afwa anha, memberikan maaf, afwa anha terhadap terhadap yang tadi itu orang tadi apa syuf'ah tadi. Artinya kita nggak ngambil syuf'ah, kita maafin aja dah. Ya udah nggak apa dah, ya. Lu sekarang lu beli sama Taufan, iya. Nah, ya udah dah, biarin dah. Nah, itu begitu gimana? Afdol, itu lebih utama. Ya. Malam yakun, selama tidak ada siapa al-mushtari, sang pembeli, yaitu al-syarikul hadis, ya syarik yang baru, partner yang baru. Nah, diman menyesal, ya, au maghbunan, atau tertipu. Nah, ya. Misalnya gini, dia begitu tahu tanah itu berdua sama Ana sama Syarif nggak pernah cocok dari dulu. Taufan nggak bilang, ya. Begitu kan tadi bilang gini, Ana punya hak ngambil ya, tapi lebih utama nggak usah, gitu kan, lebih utama. Tapi kapan itu nggak usah? Selama yang partner baru ini nggak menyesal. Misalnya gimana maksudnya? Begitu tahu dia join sama Ana sekarang, ya hafid lagi, ini dia yang dulu ngambil cewek gue nih, sampai sekarang gue nggak maafin. Wah, berarti kalau gini gue ambilnya syuf'ah dah. Paham kira-kira nih? Ya, karena dia akan menyesal jadi partner Ana, jadi syarik Ana. Paham kira-kira? Atau tertipu, ya, tertipu sama siapa? Sama Taufan misalnya, ya. Taufan bilang tanah bagus dah, kalau buat tanam apa ya bagus, udah tenang aja, ya. Udah percaya banget sama Taufan, udah dibeli. Tahu-tahu pas tahu terus itu, nah ini kan tanah kering begini, ya, buat apa lu beli dari Taufan? Ya, gue buat nanam, katanya tanah yang subur apaan, kering begini, gue bikin mall sini, bikin kos-kosan. Oh, nggak bisa buat nanam, nah, berarti dia tertipu nih. Nah, itu bagusnya gimana? Bagusnya ambil secara syuf'ah. Paham kira-kira? Untuk nyelamatin dia juga, ya, supaya tidak merasa tertipu. Paham kira-kira? Paham ya? Tapi kalau nggak ada hal seperti itu, saya sama Syarif juga nggak ada masalah, ya. Ya oke aja lah, ya udah nggak apa-apa. Mau telepon sama aja, ya udah, berarti sebaiknya nggak usah ngambil syuf'ah, gitu ya. Al-afu anha ay ani syuf'ah afdal, gitu ya. Yes, ini ada kalimat lagi, yathbutu lisyariki, terdahulunya sebab miliknya sang syafi', ya. Anil milkil masyfu' minhu, dari miliknya si orang yang akan diambil syuf'ahnya. Maksudnya gimana? Artinya gini, Ana punya hak syuf'ah kalau emang itu tanah udah beli sewaktu si Syarif beli. Kalau misalnya, ya, Ana belum punya hak beli tanah itu, ya, bukan hak Ana nih, ya. Cuma Ana sama Taufan tahu nih, Taufan punya tanah nih, ya, Ana demen nih tanah, ya. Tiba-tiba Taufan udah ngomong-ngomong nanti lu beli duit, ya Taufan mau beli Fan, tenang aja kalau mau beli duit nih. Tiba-tiba Taufan jual sama si ini sama Syarif, Ana mau ngerebut, enggak, gue bayarin lagi, ya. Orang Taufan udah ngomong sama Ana, pertanyaannya, lu udah beli belum tuh tanah sama Taufan? Belum, ya nggak ada hak. Yang punya hak syuf'ah itu, ya, min taqaddumi sababil milki syafi'. Saya harus punya sebab memiliki terlebih dahulu dibandingkan al-masyfu' minhu, dibandingkan Syarif. Kalau Anda belum punya hak, belum pernah memiliki tanah tersebut, ya Anda nggak boleh maksa ngambil, orang punya dia duluan. Walaupun Taufan awalnya udah ngomong sama Anda nih, ntar yang beli dah segala macam. Ternyata tiba-tiba Taufan cuma sama orang lain, sama Syarif, karena Syarif awalnya lebih tinggi misalnya, ya. Atau Anda nggak jelas kapan bayarin Hafid nih, gue lagi butuh duit, nggak dijual-jual, nggak dibeli-beli, mau jual sama Syarif. Terus Anda mau ngambil hak syuf'ah, nggak ada hak syuf'ah di sini, karena Anda belum memiliki. Paham kira-kira? Paham? Paham kan nih? Paham ya?
Kenapa nggak ada hak syuf'ah? Karena anda belum pernah memiliki benda tersebut. Beda sama kasus awal. Kasus awal anda udah beli berdua sama Tovan. Nah, ya kan? Lah ente tiba-tiba mau ngerebut. Kan anda udah ngomong dulu sama Tovan. Tapi kan lu belum beli. Belum pernah memiliki, belum pernah dibagi, belum ini. Nggak bisa, nggak ada hak. Masih nawar. Hah? Masih nawar. Masih nawar. Atau masih tanya-tanya. Ibadah dia belum memiliki lah tanah tersebut. Ya nggak ada hak. Syuf'ah ini buat orang yang sudah memiliki. Paham kira-kira? Paham ya? Fima mulika bi'iwadin, fima dalam perkara mulika yang dimiliki bi'iwadin dengan pembayaran, dengan penukaran barang, bisa dengan uang, bisa dengan barang segala macam. Maksudnya gimana? Ai tathbutu syuf'ah, bisa menjadi tetap apa syuf'ah itu idza kana syarikul hadis, jikalau ada siapa syarikul hadis, partner yang baru, malaka memiliki nasibahu bagiannya, ai asyiq ya bagian ya. Bagian dia ini persentase dia bi'iwadin dengan cara membayar. Kalau memiliki dengan cara bayar, maka kita boleh mengambil hak syuf'ah. Karena kita bisa ganti pembayaran dia. Berapa ente beli sama Tovan? 1M, nih 1M. Mana pergi? Nah, ya kan bisa. Wa amma idza malaku bihibatin. Adapun jika dia memilikinya dengan hibah. Hibah itu pemberian, dikasih. Tovan nggak bayar, tahu-tahu masih aja mana, nah, ya terus mau ganti gimana? Kan nggak jelas. Nama hibah kan, ya nggak pakai apa namanya jual beli, nggak pakai transaksi, apa maksudnya nggak pakai membayar sesuatu, dikasih namanya. Rip, mau tanah Rip? Ah, mau, tanah gua ambil, gitu. Dikasih, dia nggak beli apa-apa, nggak bayar apa-apa, ya. Au irsin atau warisan, Tovan meninggal. Anaknya Syarif, nah, Syarif waris, ya ahli waris. Nah, ini nggak bisa syuf'ah, ya. Aw wasiatin atau wasiat. Wasiat itu pemberian yang digantungkan dengan kematian seseorang. Kalau gua mati, nah itu namanya wasiat tuh. Ya, kalau gua mati, nanti tolong tanah gua tuh yang di Parung kasih sama Adan. Nah, itu namanya wasiat namanya itu. Ya. Berarti kalau belum mati, ya jangan dikasih, kalau belum mati, ya. Ini kalau mati. Itu pun wasiat nggak boleh lebih dari sepertiga dari keseluruhan harta waris, gitu ya. Dan wasiat tidak sah untuk ahli waris. Ingat ya, wasiat, hukum wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris secara keseluruhan, kecuali ahli waris menyetujui. Kalau semua ahli waris menyetujui, misalnya wasiatnya disuruh masih setengah harta, ahli waris nggak setuju, nggak boleh, sepertiga aja. Tapi kalau sebagian menyetujui, sebagian enggak, ya, maka yang menyetujui diambil dari bagian dia, ya, dari bagian yang menyetujui. Paham kira-kira nih? Ya, yang enggak setuju jangan dikurangin. Nah, begitu juga wasiat tidak sah diberikan kepada ahli waris. Ya, kenapa enggak sah? Karena ahli waris sudah punya bagian sendiri dari Allah. Masa dapat lagi? Ya, kecuali ahli waris yang lain setuju. Paham kira-kira? Misalnya gua wasiat, ya, nanti apa namanya, harta gua kalau gua mati nih bagi rata, ya, anak gua 4, Arbi laki sendiri, perempuan 3, nggak usah beda-beda, bagi rata semuanya. Wasiat kepada ahli waris, sah apa enggak? Nggak sah, ya. Walaupun depan bapaknya, iya Pak, iya, udah Pak meninggal aja Pak, meninggal, ya. Dan mati, ya gue mati, ya, tetap aja ntar laki 2 perempuan sah 1, kecuali Arbi bilang ya udah hitung semua berapa, ya. Harta misalnya tertinggal 8 miliar harta Ustaz Hafid, ya, Bunda dapat 1/8 1M, ya, sisa 7M, ya, 7M dibagi berapa? Arbi 2 bagian, perempuan 1 berarti 5, ya. Kalau ntar ada adiknya lagi laki berarti, ya, 7, ya kan? Pas nih. Kalau satu lagi perempuan laki nih, pas kalau bagi waris nih, ya. Hah? Belum. Makanya nanya Habib Marul, Bib, abis ini laki atau perempuan, Bib? Kalau laki hamil lagi, Bib. Kalau perempuan udah, ya, kesian Arbi nih, ya. Ada temennya. Kalau taruh misalnya ada Muhammad nih, habis Ayara ada Muhammad, ya. Berarti 7 kepala, laki 4, perempuan 3. Nah, sisa 7M itu maka dibagi 2M laki-laki, masing-masing Arbi sama Muhammad, yang Ayara 1M. Nah,
Kecuali terus itu gini, kata si Arbi, gimana nih? Nah, ini udah ketahuan masing-masing ya. Gimana kalau kita gabungin lagi, bagi rata aja dah kita dah. Bapak kan bilang begitu, Abi ini kemarin bilang ya. Jadi 7M digabungin ya. Ayo kita bagi berapa orang? Kita bersaudara 5 orang, 7M bagi 5. Berarti kan lebih tuh ya. 1M sekian. Nah itu bagi. Itu kalau semua mau ya enggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang mau ada yang enggak, ya enggak mau jangan dipaksa. Berarti misalnya Muhammad enggak mau. Ya enggak. Enak aja, ntar kurang jatah gua. Ya udah, tapi kalau nggak mau ambil 2M. Saya sama yang lain adik-adik nih, ya ayah kumpulin 3 tambah 2 5 bagi 4 gitu. 1/4 masing-masing. Paham kira-kira? Ya, itu cara waris begitu. Nah, ini kalau warisan. Dan wasiat ingat sekali lagi nggak sah buat ahli waris kecuali dengan izin semua ahli waris atau sebagian. Ya, nggak sah pokoknya. Jadi kalau emang ente kayak anak nih, ada anak perempuan sama laki. Kalau nanti anak meninggal, anak punya harta, anak mau bagi rata. Jangan wasiat, jangan, hibahin aja udah. Begitu masih hidup hibahin. Tuh, Bapak Abi punya tanah 1000 meter tuh ya. Ini anak 4 nih, ya. Udah, kamu 2,5. Ya, Abi hibahin ya, 2,5. Masih hidup nih. Bukan jangan wasiat kalau gua mati, jangan. Bagiin aja dah. Ya. Bunda marah. Loh, saya nggak dapat apa. Oh, kamu sendiri sono 1.000 lagi. Sendirian. Ketawa lagi deh. Paling banyak 1000 kan. Itu hayalan doang, nggak ada tanahnya kan. Ya. Kalau udah hibah tadi kan berarti milik yang ahli waris tuh. Ya. Boleh jual. Boleh. Kalau sudah dihibahkan berarti milik yang diberikan. Nggak boleh disyaratkan nanti aja jual ya kalau udah meninggal. Enggak. Kan udah punya dia. Tapi ingat, orang tua punya hak narik lagi. Orang tua punya hak narik pemberian. Itu khusus buat orang tua. Ya. Jadi misalnya kita dikasih tanah, tiba-tiba tanahnya mau dipakai buat ya maksiat aja di situ. Oh, jadi tempat tongkrong main judi. Oh, ada orang dangdutan situ. Kagak bener nih, David gua kasih tanah mau pakai begini. David, gua ambil lagi tanah gua. Boleh. Ya, selama itu tanah atau pemberian tadi belum pindah tangan ke pemilik yang lain. Kalau kita ngerti fikih nih, mau dibagi tanah, langsung gua jual. Ya kan? Gua jual. Bapak mau minta lagi? Gak bisa, Pak. Gua dijual. Lah itu lu beli tanah, tanah saya beli duit pakai duit saya. Enggak bisa diambil. Gitu. Jadi kalau bagi orang tua, jual beli yang baru. Jadi cara licik itu namanya. Jangan ya. Kalau orang tua jangan jual-jual dah. Kalau pengen berkah kata orang tua dulu gitu. Kalau pengen berkah jangan dijual-jual, habis ntar ya. Yang ada yang dikembangin. Ya, dikasih tanah, bikin usaha. Dapat duit beli lagi gitu. Ini modal nih, jangan dijual-jual gitu. Kalau dijual coba dah. Jual ada tanah orang tua habis ntar ente ente di Parung, Sawangan ente ya, Depok. Di sini habis sudah, jual. Coba aja. Ya. Orang Betawi kita mah coba lihat. Yang dijual. Udah habis ceritanya. Sono. Wah, udah kemana-mana udah. Di sini habis sudah. Ya, jangan dijual. Kalau kita masih bisa pertahanin, jaga aja. Walaupun kecil, cuma 100 meter, iya, biar kata 100 meter juga. Ya. Kalau perlu ente kontrakin, ente pindah situ, jangan dijual. Jadi berkembang tuh, berkah dari orang tua tuh, dan orang tua senang gitu. Ya. Kira-kira. Jadi udah nggak ada cara lain dah ya, baru dah. Orang kita dulu kan mau haji jual tanah, mau umroh jual tanah, mau ngawin anak jual tanah, anak sunat jual tanah, ya. Anak kuliah jual tanah semua, habis tanahnya dijual-jualin. Dia nggak tahu sekarang mahal. Ya. Di sini aja semeter udah nyampe hampir 17 sampai 20 juta semeter. Ya. Jadi mau pergi haji jualnya 2 meter, beli 2 meter tuh buat kuburan 2 meter dah. Masya Allah tanah dulu, nggak ada harganya, tanah mah murah. Ya. Ngkong kita tanahnya lebar-lebar, kita keturunan Bek Jahran, tuan tanah semua. Haji Nawi, Haji Raya, Haji Syahrin, ya, Haji Pentul, Haji Saib, tuan tanah semua dulu. Sekarang mana? Habis, ya, habis semuanya udah jual-jualin, ya. Bagi-bagiin. Paling sisa berapa paling? Ya. Itu jualan Haji Syahrin kan engkong saya itu. Segitu Haji Syahrin tuh. Namanya doang. Sekarang saya numpang mertua, nggak punya tanah, ya kan? Ceritanya doang, ya. Semua ada bagian masing-masing, ya. Lahirnya telacing, lahir zaman Baji Syahrin dapat satu tanah tuh, ya.
Aduh, Haji Sanip ceritanya tanahnya, masya Allah ya. Udah bagian masing-masing dah kita. Ya. Jadi kalau dapatnya dari warisan, wasiat, atau nadrin atau nadar. Ya, misalnya Taufan bilang, saya nadar, nih saya beli tanah berdua sama Taufan nih. Terus tiba-tiba Taufan nadar, saya nadar. Kalau seandainya ya saya terpilih jadi RT, tanah saya kasih sama Syarif. Udah jadi RT dia, kasih Syarif. Berarti Syarif dapat bagian tuh tanah. Nah, itu nggak ada. Yang semua ini nih kalau dapat dari hibah, dari warisan, dari wasiat, dari nadar, fala syuf'ata hinaidin, maka tidak ada hak syuf'ah saat ini. Nggak bisa syuf'ah. Syuf'ah itu kalau dia mendapatkan. Jelas sampai sini. Al aslu fihi, dalilnya apa dalil syuf'ah dalam bab syuf'ah? Kabar atau hadis dari Imam Bukhari. Bisyuf'ati. Nabi Muhammad SAW memutuskan satu perkara dengan cara syuf'ah. Fi kulli malin, dalam setiap harta lam yuqsam, yang belum terbagi, belum dibagi. Ya. Jadi ini syuf'ah itu kalau hartanya itu masih nyampur, belum terbagi jelas. Saya beli tanah 1 miliar, Taufan setengah M, saya setengah M. Nah, tanahnya yang mana bagi Taufan? Oh, udah Fan, sama aja Fan, oke kita berdua udah. Nah, itu namanya campur, syuyuk namanya itu, nggak jelas. Cuma kalau misalnya beli 1 M berdua nih, tanah 1 hektar, ya. Ada Taufan fit, gue yang pojok sono ya, sampai sini nih, lu yang sini. Nah, berarti udah terbagi itu namanya itu, udah jelas bagian, itu nggak bisa syuf'ah. Ini syuf'ah kalau masih belum dibagi jelas. Fa'idha waqa'atil hudud, maka ketika sudah terjadi pembatasan, hudud itu batas-batas, wasurrifatit turuq, dan sudah terbagi-bagi jalan-jalannya, ya, jalan maksudnya bagi-bagi nih, anda yang kanan sempit ya, yang kiri ya, atau dibagi-bagi, lu sebelah sini, misalnya gua sini, lu sini, ada mana udah bagi-bagi tuh, atau lu sini gua sini, nah, fala syuf'ata, maka tidak ada syuf'ah. Paham kira-kira? Ya, syuf'ah itu di benda yang dimiliki bersama-sama dan tidak diperjelas mana bagian masing-masing. Ini beli barang-barang aja dah gitu. Paham ya? Gitu. Patungan beli gorengan. Ya. Nih, goceng-goceng. Dulu waktu di Kudus begitu. Patungan dulu, ya. 2000 atau 5.000 udah. Udah cukup lah beli 15.000 beli. Nah, kamar nungguin nih, kita jalan berdua sama teman. Nah, jalan ayo jalan beli. Itu pas nyampe nggak usah begini. Gue yang ini ya, nggak usah gitu, makannya bareng-bareng udah. Itu namanya hak syuf'ah, rame-rame udah. Ya, nggak usah ditentuin. Gue bakwan 3 ini, gila ribet amat itu. Makan bareng-bareng. Ya, yang cepet dia dapat banyak. Yang lain makan geli. Yang lain ya ada sebagian, alah bodo amat, gue makan juga tuh dia. Licik. Ya kalau lagi makan bareng-bareng gitu ya, cobain lagi. Ya udah puas kita tuh, orang makan yang malas jadi ya. Di pondok tuh teman-teman aneh, lucu-lucu ya. Kalau lagi dapat kiriman, wah asik dah tuh. Ayo ke mie ayam misalnya, yang enak tuh mie ayam Menara, dekat Menara Kudus kan. Rek, mie ayam rek, traktir yos, traktir, sekamar jalan, iya asik. Ntar giliran temen dapat kayak tadi kita traktir lagi, enak tuh. Coba di pondok enak dah, jangan pelit aja, jangan pelit. Kalau pelit habis itu. Aduh, jangan pelit aja, jangan pelit. Ya, tahu diri gitu, kita jadi traktir ya, traktir lagi gitu. Jangan maunya ditraktir, traktir nggak pernah. Ya, nah ini. Jadi kalau udah dibagi kata Rasulullah, batas-batasannya, tahu dibagi ini jalan-jalan ini, bagian sini. Syuf'ah itu di segala hal yang berserikat, yang dimiliki secara bersamaan. Fi ardin, ya, dalam bentuk tanah, ya. Au rab'in, atau rumah, ya. Au haitin, atau misalnya kebun. Ya, ini semua tuh bisa tuh ada syubhah semua tuh. La yasluhu an yabi'a hatta ya'ridu ala syariki. La yasluh, ya, yang tidak pantas, tidak tepat atau tidak pantas an yabi'a, untuk menjual benda tadi, hatta ya'ridu ala syariki, sampai dia telah menawarkan kepada partnernya, ya. Jadi namanya benda dimiliki bersama-sama. Kalau ente mau jual secara sepihak, itu nggak boleh. Harus laporan dulu sama temennya. Kayak tadi tanah sama Taufan harus bilang, anak dulu Fit, gue lagi butuh duit nih Fit, lu mau nggak bayarin bagian gue? Ya gue nggak punya duit, gue jual sama orangnya. Bilang gitu. Ini jangan tiba-tiba jual, karena anak belum tentu cocok sama dia.
Bisa jadi ini musuh ana. Tiba-tiba beli punya tanah bareng nggak lucu. Bisa bacok-bacokan di situ. Ketemu musuh, ya tanya dulu, ya la yaslu an yabi hatta ya'ridu ala syariki. Yang tidak pantas untuk menjual benda tersebut sampai menawarkan ke syariknya, ke partnernya. Fa ya'khudha, maka dia boleh menerima mengambilnya, au yada, atau dia menolak, udah ya. Terserah nanti Taufan nawarin ke Ana, Fit, Ana mau butuh duit nih, Anda mau nggak beli? Anda bilang jual berapa? Ya sama dah waktu kita beli ya, 500 juta dah. Ya udah, Anda bayarin. Nah, tawarin. Atau Anda juga boleh, iya dah, Anda menolak, nggak dah kan? Lu mau jual sama siapa terserah dah, mau nggak punya duit, bayar. Itu ya, itu boleh. Tapi Anda dikasih hak dulu, apa Anda mau yang beli, atau Anda mau tinggalkan hak Anda, boleh. Fa'in aba, kalau dia menentang atau menolak, kalau Anda syariknya menolak, fasyarikuhu, maka partnernya dia ahakku bihi, lebih berhak terhadap benda tadi, hatta yu'zinahu, sampai diberikan izin. Jadi tetap nanya Anda dulu, ya, Anda lebih berhak untuk ditawarkan terlebih dahulu. Gimana Fit? Dong Fit nih, Anda butuh duit nih Fit. Aduh gimana Fit ya? Dong gimana? Misalnya jual ke orang lain nih, sayang nih, ini potensial mata nih, kita beli bareng-bareng dulu. Ya, sabar. Anda lebih berhak. Ketika Anda udah nyerah, udah apa, nggak mau dah, ya lagi pandemi begini nggak ada masukan Pan, ya minyak goreng aja beli sekarang, ya, misalnya gitu ya. Tapi udah mulai membaik nih, minyak goreng udah mulai penuh lagi nih, banyak yang meninggal. Kalau Ustadz, anak subhanallah ya, maksudnya hampir nggak pernah, hampir nggak pernah yang namanya beli gula dulu tuh, beli minyak, apalagi terigu gitu ya, mie, hampir nggak pernah. Pas corona tuh habis minyak, gula habis. Kata Bang, beli gula deh, beli minyak habis, masya Allah. Begitu yang meninggal, oh adalah penuh lagi, ternyata gara-gara berkahnya orang meninggal. Ya Allah, kita orang NU ya, meninggal ada yang bahagia, ada yang sedih juga. Yang hadir tahlil bahagia, pulang-pulang lemarinya penuh lagi. Masya Allah ya, jangan ngarepin orang meninggal, mudah-mudahan ada yang meninggal, jangan meninggal. Kalau tahlilan niat zikiran aja, ya kalau pulang dapat berkat alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa, niatnya zikiran gitu ya. Ini kan perubahan adat. Dulu kita waktu tahlil zaman dulu nggak ada sembako dulu, berkat nasi doang gitu. Zaman dulu tuh kita bawa kita pulang nasi, kadang yang model besek belah 4 itu tuh ya, dagingnya dapat tuh, kita nungguin tuh sampai nonton Dunia Dalam Berita. Yang paling kesel kalau ada itu tuh apa tuh yang liputan khusus apa ya, lagi enak-enak nonton film, tau-tau ada liputan khusus presiden lagi kunjungan, gede banget dah. Ya berhenti nontonnya. Zaman dulu tuh ya, TV masih hitam putih. Ngalamin Dik ya, Padil kagak lagi ngalamin dulu ya, enggak ya, terus seru dia ya, filmnya cheap. Apalagi tuh film deh ya, TV pertama dulu selain TV nasional ya RCTI, itu TV swasta RCTI dulu ya. Wah dulu pertama keluar bayar mahal, yang punya Pak Agus Erwin doang tuh, Sandy tuh. Nonton di rumah dia, kalau nonton dia doang yang punya tuh ya. Wah akhirnya pas dibebasin RCTI, kita cari tuh channelnya, muter-muter dulu. Gak ada TV-nya pakai diputer-puter dulu, cari udah gratis sekarang. Cari ya, masya Allah zaman dulu, tapi asik aja dulu tuh ya. Nah ini oke, kembali ke sini ya. Nah ini kita bahas hadisnya, warrab'i al-manzil. Warrab'u al-manzil, arti rab' manzil. Kalau rubu' seperempat ya, kalau dibacanya rubu' seperempat. Tapi kalau ar-rab'u itu artinya al-manzil, tempat atau rumah. Wal haid, apa itu haid? Sebenarnya haid itu pagar atau tiang ya, tiang sebenarnya. Cuma yang maksud haid di sini al-bustan, kebun gitu. Jadi bahasa lain dari bustan, bahasa Arabnya haid. Karena biasanya kebun itu dikelilingi tiang atau pagar gitu, yuhtat, dipagerin kebun biasanya itu ya. Orang tua kita dulu kan kebunnya masya Allah, dulu yakin tuh sampingnya kebun sawo tuh. Zaman saya kecil dulu sama Bang Fauzan nyari setan. Ceritanya katanya setan, nyari setan malam-malam, kagak ketemu, sampai sekarang kagak ketemu. Kan bapak suka bilang gitu, jangan keluar malam, mama jangan keluar malam-malam, terus apa wewe gombel lu di pohon gitu. Kita penasaran tuh, tapi nyari rame-rame, gak berani berumur sendirian, senterin pohon malam-malam, mana setannya, nggak ada. Sampai subuh kita senterin, nggak ada nih, orang tuh bohong. Dari kerjain dulu ya, insya Allah dah enak. Zaman dulu itu mainnya juga enak,
Nah sekarang kan udah online ya, dia di sono main ngomong bareng gitu. Ya, dia ngomong apa. Kalau dulu kan kita main bareng tuh, ya, asik gitu. Al makna artinya anna syuf'ah, sesungguhnya syuf'ah itu tasbutu, itu bisa menjadi tetap fima dalam perkara yumkinu yang memungkinkan an yuqsam untuk dibagi, madama lam yuqsam selama belum dibagi. Jadi syuf'ah itu bisa terjadi dalam benda atau sesuatu yang bisa dibagi selama dia belum dibagi. Kayak tanah kan bisa dibagi berapa meter, cuma belum dibagi gitu maksudnya. Ya, paham kira-kira nih? Ya. Rumah juga kayak gini bisa dibagi. Misalnya ente yang bagian sini ya, ente bagian sini, itu bisa dibagi, gitu ya. Tapi belum dibagi, beli bareng-bareng, gitu. Ya. Watakunu, dan ada apa syuf'ah fil mushtarak, di benda yang dimiliki bersama. Khiltata syuyu'in, khiltah itu dengan campuran syuyu'in yang tidak jelas pembagiannya, ya, masih dimiliki secara bersama-sama. Syuyu' itu hal yang tidak jelas, maksudnya punya kita, cuma kita belum tahu yang mana biasanya gitu, cuma punya rame-rame gitu, paham ya? Itu namanya syuyu'. Khiltah itu campuran yang belum jelas bagian masing-masing, itu. Jadi ini yang mana tanah gua, yang sebelah mana? Misalnya beli ruko rame-rame, ruko mertua tuh yang abnormal, ada 3 lokal, gua beli semua sama Tovan, bos nih kan. Tovan, fit, lu mau ngambil yang mana? Udah Van, yang penting kita lihat dulu, gampang itu mah. Nah, berarti belum dibagi nih, itu namanya khiltata syuyu', ya. Misalnya juga menggabungkan kayak dalam bab zakat itu masalah kambing, ya, ngangon kambing sendirian capek, akhirnya Van, kambing lu kita gabungin yuk sama kambing gua, gitu. Ya udah gabungin, ya. Kalau udah nyampur kita bingung misalnya yang mana, karena jenisnya sama, kecuali beda-beda. Tovan domba, ini kambing Jawa ya, itu namanya nggak nyampur, ya. Cuma kalau sama kan kita bingung juga, yang mana bingung ya, udahlah sama aja lah, ya. Yang tadi 20, Tovan 20, saya 20, aslinya dia nggak kena zakat kalau nyampe setahun, cuma gara-gara dikumpulin, ya akhirnya jadi bayar zakat karena nyampe nisab, gitu ya. Itu sama tuh khiltata syuyu', ya, percampuran yang tidak jelas bagiannya. Wa amma idza qusimat, dan adapun kalau sudah dibagi, bi an ba'a ahadu syarikain. Gimana maksudnya sudah dibagi? Bi an ba'a, ya, seperti misalnya sudah menjual siapa ahadu syarikain, salah satu dari 2 partner tadi, nasibahu bagian yang qabla al-qismah, sebelum dibagi-bagi, fala syuf'ata, maka tidak ada syuf'ah, ya. Artinya kalau apa namanya, yang satu sudah jual bagiannya, ya, dan nih gua jual sama Syarif, yang sini Syarif ya, sebelah sini. Nah, habis itu berarti udah nggak ada hak syuf'ah. Paham kira-kira? Ya. Baik. Kemudian sababu masyru'iyatiha, sebab disyariatkannya syuf'ah. Kenapa kok ada hukum syuf'ah? Sebabnya apa? Daf'u darari mu'natil qismah, untuk mencegah bahayanya atau dorornya mu'natul qismah, biaya pembagian. Itu. Karena gini, kalau sudah terbagi, kan tadi saya sama Tovan, oke lah, kita sama-sama nih, CS namanya, beli tanah bareng, nggak perlu tuh dipager-pagerin, mau beli bareng. Tapi begitu dibeli sama si Syarif, kata Syarif, saya nggak mau ya campur-campur, yang punya saya mana nih, gitu. Waduh, berarti ini bikin pagar dong, ada biaya dong, tukang, ya, beli semen, wah, ada biaya namanya. Saya nggak mau ngeluarin biaya, mendingan udah tanah gue beli semua dah, ya, nggak usah pakai pagar-pagerin. Paham kira-kira nih? Nah, untuk mencegah biaya harus dikeluarkan dalam pembagian, atau misalnya gara-gara tanahnya tadi satu nama juga dipecah, kan notaris lagi nih, bikin surat baru namanya, biaya lagi, duit lagi, nggak mau dah, udah gua aja sekalian beli, gua balikin duit tuh. Nah, jadi untuk menghindari itu, maka diberikan hak syuf'ah, karena kesian pemilik yang lama, ya, dia akan kena biaya yang harusnya dia nggak ngeluarin biaya, gitu. Paham kira-kira? Ya. Ai maksudnya, lau arada, jikalau menghendaki siapa ahadu syarikain, salah seorang dari 2 syarik tadi, 2 partner tadi, an yastaqilla, ya, untuk berpisah binasibihi, dengan bagiannya, la tadarrar syarikul akhar, akan membahayakan atau yang menyusahkan syarik yang lain. Ya tadi bilang, Syarif nggak mau kayak sekarang, enggak, ana nggak mau kayak gini nih, ana maunya dipagerin bagian ana masing-masing, ya, enggak, atau pecah surat, ya, kalau begitu biaya lagi dong, Rip. Saya sama Tovan biasa-biasa aja, nama anak, ya, Tovan juga ngerti, enggak, anak mau
biar jelas. Ya, berarti kan anak kena biaya, udah anak bayar aja teh. Gitu. Paham kira-kira nih? Ya. Cuma yang repot kalau kita nggak punya duit, ya. Bayar gimana supaya? Ya mau nggak mau udah gigit jari, udah gimana lagi? Ya. Kemudian falidzalika, maka oleh karena itu disyariatkan lidaf'i dzalika dharar, untuk menghindari ya bahaya tadi. Paham kira-kira? Ya, ini syuf'ah. Arkanus syuf'ah thalathatun, rukun-rukun syuf'ah ada 3. Yang pertama syafi'un. Siapa itu syafi'? Wa huwal akhidh, orang yang mengambil hak syuf'ah, yang disebut dengan asyarikul qadim, syarik yang lama. Yang kedua masyfu'un, sesuatu yang disyuf'ah. Wa huwal ma'khudh, yaitu benda yang diambil. Al-ardu, tanah, awid-dar, atau rumah, aw ghairuha, atau selain itu. Masyfu'un minhu, yang diambil haknya, ya. Wa huwal ma'khudh minhu, yang diambil dari dia. Siapa itu? Asyarikul hadits, partner yang baru. Nah, itu 3 tuh harus ada tuh 3-3-nya, ya. Gimana contohnya syuf'ah? Contohnya begini. Suratus syuf'ah, contoh dari syuf'ah, an yakuna baina Zaidin wa Amrin darun. Ada atau dimiliki antara Zaid sama Amr satu buah rumah. Zaid sama Amr beli rumah bareng. Fayabi'u Zaidun hissatahu, maka minha. Fayabi'u, maka menjual siapa si Zaidun, Zaid, hissatahu, bagian dia, minha, dari rumah tersebut, li Bakrin, kepada Bakar. Nah, tiba-tiba Zaid jual bagiannya kepada Bakar tanpa izin dari Amr. Fayaqulu Amr li Bakrin, maka si Amr ngomong, saya bayar, bukan berarti gratis. Gua ambil ya, ambil aja barang. Gua kan rugi udah beli. Beli berapa? 0,5 M. Ya udah nih, gua bayar 0,5 M. 0,5 M buat ngilap ingus doang. Ambil sana, pergi. Nah, boleh kan, kita boleh. Ya. Dan si Bakar silahkan ngambil duitnya lagi. Au yarda, atau yarda menerima bikaunihi, dengan adanya si saman tadi, fi zimmati Amr, di tanggungannya si Amr. Ya, atau bisa lagi nih, gue mau ambil syuf'ah nih, ya duitnya bayar, ya gue juga nggak tahu, terus sama lu, gue juga mahal sama lu, misalnya gitu. Beli berapa? 0,5 M. Aduh, punya duit lagi nih, ya kata si Amr. Udah gini dah, gue kasih gue waktu 0,5 tahun, gue cari 0,5 M. Kalau Bakar terima, ya udah, boleh. Tapi kalau Bakar nggak mau, enggak sekarang, kalau nggak batal syuf'ahnya. Bisa begitu. Itu siapanya? Si Bakarnya. Dia berarti nggak bisa syuf'ah, kan dia nggak bisa bayar, gitu. Jadi dia punya hak syuf'ah kalau dia bisa menggantikan harga dari yang ente bayar tadi itu. Kalau contohnya kita bertiga tadi itu, Anda boleh memaksa ente kalau Anda bisa bayar, atau ente ridho, ya udah jangan sekarang dah, Rip, ya kasih waktu sebulan dah, ya Anda ganti pokoknya, tapi jangan tanah ini jangan sama ente. Kalau saya bilang ya udah sebulan gitu ya, itu boleh, paham? Ya, kalau ente bilang enggak, sekarang juga, lu ngusir gua sekarang, gua minta duit sekarang, ya nggak ada, ya nggak ada syuf'ah, bagerin. Itu bisa tuh syarif gitu, paham kira-kira? Au yaqdil qadi lahu bisyuf'ah, atau memutuskan sang qadi, hakim, lahu, bagi pemilik yang lama, bisyuf'ah, dengan cara syuf'ah, ya, atau hakim yang bilang, ya ribut nggak terima, ya yang ini nggak ngerti hukum agama juga, enggak, apaan syuf'ah nggak ngerti, oh hakim, kata hakim, udah boleh, ada namanya hukum syuf'ah, ente ambil bagian ente dengan mengembalikan hartanya, maksudnya tadi itu 0,5 M misalnya, ya dengan hukum syuf'ah, boleh. Ya boleh ana langsung yang ngomong, tapi kalau ana langsung kadang ribut kan, sama-sama nggak punya kekuatan misalnya, apa lo? Ada syuf'ah apa? Gua ngerti syuf'ah, ya ngaji dong, enggak, ya akhirnya naik ke hakim, ya. Hakim bilang ada, Rip, hukum syuf'ah ada, oh ada hakim ada, makanya lu ngaji, gitu kan. Jadi gimana hakim? Ya udah harus terima nih, dikasihan, dibalikin duit itu 0,5 M. Ini gimana? Saya nggak mau, saya mau tanah, nggak bisa, dia punya hak, gitu. Saya nentuin, kecuali tadi nggak punya duit hakim. Terus gimana? Ya minta waktu sebulan, gimana? Sebulan mau nggak? Enggak, lamaan, 2 minggu, nggak bisa. Ya udah, saya nggak mau syuf'ah, boleh, bagi 2, paham kira-kira? Ya, jadi ada kesempatan ambil, kalau lewat ya udah, nggak bisa lagi. Belum, ntar ditentuin tuh penentuan tuh, ntar berdua, ya udah, oke dah, ya sama ente sekarang dah. Kalau seandainya sama dia sekarang, itu tanahnya belum terbagi, masih suyu juga, semuanya, pokoknya milik berdua lagi, kayak tadi ada sama Tovan. Kecuali setelah itu ada omongan, ya udah gini dah, kan gue sama lo kurang akur, Rip. Ya kalau cocok, kita bagi tentuin dah, tanah lo yang mana,
Nah gue yang mana? Ya tentuin ntar tuh. Ya gue pojok sini, gue pojok sini. Udah, berarti terbagi. Kalau enggak, ya udah mau kayak dulu lagi, ya terserah boleh. Suyuk lagi. Enggak jelas lagi. Paham kira-kira? Gitu. Paham ya? Baik. Kemudian syurutul masyfu' salah satu. Syarat benda yang akan disyuf'a itu ada 3. Ini udah jam 9:30. Kita tutup dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi biar pembahasannya nggak putus. Panjang nggak syuf'a? Lumayan ya. Panjang ya. Baik. Waduh, hitung-hitungan juga tuh. Anda nggak pernah nih ngaji kitab ini nih. Ya, karena kan kitabnya baru di kitab ini. Cuman di kitab-kitab yang lain ya pembahasan syuf'a ada gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak sama sini? Sesuai tema atau luar tema silakan. Berarti itu tanahnya masih barengan terus dijual dari salah satunya, berarti itu jadi milik yang udah yang udah terima yang udah bayar itu. Iya, milik berdua lagi sama syarikat qadim. Yang baru. Kan gini, Ana pemilik lama nih sama Tovan. Nah, beli tanah nggak dibagi nih ya, pokoknya berdua aja. Tiba-tiba Tovan jual bagiannya ke Syarif. Nah, ini Syarif ini, Ana punya hak maksa bagiannya, ngambil bagian dia dengan cara bayar, atau dia ridho dengan kapan Anda bayar, ya, Anda ngutang, mungkin sebulan Rip, ya udah, Anda tunggu sebulan gitu misalnya. Atau kalau Anda nggak punya duit juga, ya, atau Anda nggak masalah sama Syarif, ya udah, berarti milik bersama lagi. Tadi milik sama Tovan, sekarang milik sama Syarif, dan itu apa? Syuyuk lagi, nggak jelas lagi. Paham kira-kira? Gitu. Ada lagi menanya? Untuk sebentar. Nah, pengajian kita berikutnya kan tanggal 18 ya, 18 Januari. Ini kalau jadi ya, ntar tunggu kabar berikutnya. Kalau jadi, mungkin kita libur, ya, libur. Karena ada kemungkinan Anda mau keluar kota, itu pun kalau jadi sebenarnya belum pasti juga nih. Ada rencana mau ke Sumatera, ada saudara dari mama nikahin anaknya. Ya, sepupu anak, ponakan anak mau nikah, ya, jadi ada rencana kita mau ke sana. Nah, iya PSBB, tapi kayak jalan terus, kayaknya gitu. Teman-teman yang ke Bandung, ke Jawa, ceritanya juga biasa-biasa aja sih. Ya, yang ada tes itu yang naik pesawat sama naik kereta api. Itu kalau pribadi random, ada yang di PS ada yang enggak, gitu ya. Tahu ntar gimana? Kayak kemungkinan kayaknya tetap jalan nih, Bang Fauzan. Ya, rencana kemarin mau semuanya, Bang Fauzan, saya, Ami, Inu, ternyata Ami nggak dapat izin cuti, Inu mertuanya lagi kurang sehat, jadi ada kemungkinan nggak ikut. Mungkin anak sama Bang Fauzan sama bapak mungkin, gitu. Kalau jadi pun, kalau nggak jadi Bang Fauzan aja mungkin sama bapak. Nah, seandainya Anda jadi berangkat, kemungkinan tanggal 17 hari Ahadnya, berarti kajian kita besok libur, ya, kajian libur. Kalaupun mau live streaming juga, makanya masih di jalan itu, ya. Karena pakai Facebook gitu, ente nonton gitu, ya. Ya bisa juga sih kalau mau ngaji terus, cuma kan mau apa enggak ngaji gitu kan, ya. Atau sekarang lagi tren pakai apa, Zoom. Nah, kita Zoom dong, sekali-sekali dong. Kalau saya pas lagi di Jambi tuh ngaji terus, Zoom. Ya. Iya, maksudnya itu kan kalau lagi biasa mah, kita biasa aja, nggak lagi kondisi begini nih. Saya lagi di luar, maksudnya kalau kita mau istiqomah ngaji misalnya, bisa tuh. Ada yang nggak ngerti, ada yang nggak terlalu paham gitu, ya. Ustaz tutup ngaji Ustaz, misalnya gitu. Ya udah masing-masing di rumah gitu, buka handphone, pakai Zoom, ya kan, sekali-sekali gitu. Ya nggak usah sejam, setengah jam, yang penting tetap ngaji istiqomah, jalan terus gitu. Kalau mau begitu boleh, nanti diatur, nanti kan ketua nih, ya, Zoom meeting ibaratnya gitu. Ada alamatnya gitu. Ya, yang mau join silakan alamatnya nih gitu. Dimulai jam sekian. Cuma nggak tahu tuh tanggal 18, kalau jalan tanggal 17, 18 kan masih di jalan itu. Tadi kontek-kontekan ya, kalau memang mau tetap ada pengajian. Tapi boleh sekali tuh. Ya, sekarang karena anak-anak sekolah pakai gitu semua pakai Zoom meeting semua tuh. Sekolah pakai Zoom, gitu ya. Anda belum ada nih aplikasi Zoom. Dia belum perlu juga gitu. Ya. Tapi kalau mau dicoba boleh. Kenapa? Oh gede. Oh gede. Ya pakai wifi kalau di rumah. Tapi belum semuanya punya lagi wifi. Ya. Punya semua wifi di rumah. Di rumah makan dulu dan ada wifi-nya. Ya, cari rumah makan tuh abnormal tuh, ada wifi gratis. Zoom pakai batasan waktu biasanya kalau ada. Oh gitu. Kalau nggak gratis, kalau gratis tapi kalau bayar bisa masing-masing.
Oh gitu. jam. Artinya dia gede makan kuotanya gitu. Gede. Google Meeting. Berapa? 40 menit mati. Itu yang gratis. Yang gratis aja. Ya, kita setengah jam doang ngajinya. Kalau mau ngaji nih, yang gratis aja udah manfaatin ngaji. Kalau mau ngaji, kalau enggak ya udah berarti libur sementara. Gitu. Adapun tanggal 25-nya Anda juga tahu udah pulang apa belum kalau jadi berangkat nih ya. Ini ngomong kalau jadi berangkat nih. Kalau nggak jadi berangkat ya berarti ngaji biasa. Gitu. Ntar dikabarin di grup kajian. Ini semua udah masuk grup kajian belum nih? Fokus belum ya? Sadam udah? Ntar Anda minta nomor Rahen belum juga ya? Nanti ada grup WA kajian ya. Ntar dikabarin di situ biasanya biar gampang. Gitu ya. Bang Adam udah ya? Dadang belum? Belum. Abdurrahman udah masuk ya? Diki emang dia zuhud ya, nggak pakai handphone. Ya. Ya dia masuk di. Fadil udah, Bang Agus sudah. Ya Yani belum, nanti baru pakai WA nih ya. Wah ya nih. Orang dulu nih, orang ya aspek anti speaker. Nah, tapi dia sekarang udah pakai WA, alhamdulillah. Jadi gampang. Ya. Kalau Diki dia pakai ini Basiroh. Pakai feeling aja dah. Aja apa enggak? Kira-kira dia pakai kira-kira. Tapi begitu kita tutup kajian kita. Ini karena udah datang juga si Maulana baru ngaji. Ini baru nyampe. Oh, ini beli makanan. Oh, tapi tadi udah di sini. Baru nyampe bener Raul. Ditugasnya beli makanan kali. Tugasnya beli makanan sama Soleh, disuruh Soleh. Soleh mana Soleh? Soleh nggak ada, Bang Komar lagi ke Pamulang tuh, ada saudara nikahan. Iya. Enggak, biasanya kalau yang beli makanan dia ngaji dulu nih. Terus pergi beli makanan. Ente tadi ada di sini, Anda nggak ngeliat Soleh? Oh nggak ada. Jadi baru datang dengan bawa makanan. Ya lumayan lah. Ya ada, ntar lihat ya, ya, lihat di Facebook. Ya lumayan kalau nggak ada dia kita nggak ada makanan ya kan. Daripada ente datang tangan kosong, ya pulang aja kalau gitu udah rapi. Ya udah, kalau gitu kita tutup dengan baca Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari ilmu fikih ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat dan kita bisa paham, mungkin bisa praktek dengan benar sesuai aturan Allah, aturan Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا والنال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله
وصحبي عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا cukupkanlah lu berikanlah beras banyak duit banyak buat ngaji barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عاجلة يا الله بها يا الله يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله يا الله برحمة عامة يا الله بها يا الله يا الله بصلاح العقيدة يا الله بستار العيوب يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بعودة سليمة الله بها بالخاتمة عند الممات ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.